اور پورے پاکستان کے 360-70 MNAs جو ہیں ان میں سے وہ واحد MNA تھے جنہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اس پر بات کی. نہ صرف بات کی بلکہ اس کے اوپر بل لائے اور بل کو جو ہے وہ کمیٹی کے اندر لے کر گئے. جو فائنانس کمیٹی تھی انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا. انہوں نے چیئرمین FBR کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ اتنے ٹیکسز کیوں پاکستان کے عوام پر لگا رہے ہیں. تو پھر وہ ایک ری اسیسمنٹ ہوئی اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ نے دیکھا کہ علی قاسم گیلانی نے پاکستان کی جو عوام ہے, پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ڈیجیٹل کام کر رہے ہیں, فری لانس کا کام کر رہے ہیں, ان کو تحفہ دیا کہ جو ٹیکس کی ریشو تھی اس کو کم کروایا اور ایک راہ متعین کی کہ اس کو دوبارہ سے ری ایڈریس کیا جائے. تو یہ علی قاسم گیلانی کی بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑا احسان میں سمجھتا ہوں. اور اس طرح کے جو کام ہیں وہ ہماری جنریشن چاہتی ہے. تو علی قاسم گیلانی جنریشن زی کے جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں, اس کو حل بھی کر رہے ہیں اسمبلی کے فورم کے اوپر. اور میں ماضی کی بات کروں, جب یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اس ٹائم فیس بک مونیٹائزیشن کا ایک ایشو ہوا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ٹائم عالمی سطح کے اوپر جب وہ وزیر خارجہ تھے تو اس ٹائم علی قاسم گیلانی صاحب نے ان کو اسسٹ کیا تھا. اس ٹائم بھی اس طرح کا بڑا تحفہ دیا تھا. تو ہم نے کیمپین کے دوران کہا تھا کہ یہ جو علی قاسم گیلانی کی جو الیکشن میں کامیابی ہے وہ اس حلقے کی کامیابی نہیں ہوگی, وہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کی کامیابی ہوگی. اور انہوں نے اپنے یہ جو پی کے ٹیکس والا ایشو تھا اس عمل سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ نوجوانوں کے نمائندے ہیں, وہی پاکستان کے نوجوانوں کو مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ناصر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, MP بھی آپ کا ہے, MLA بھی آپ کا ہے, سینٹ چیئرمین بھی آپ کا ہے. یہ صرف عہدے ہیں یا کوئی ترقیاتی کام بھی کرا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی سر, میں ابھی آپ کو آپ کے پچھلے سوال میں اس چیز کا جواب دے دیا, لیکن میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ سے بات شروع کیا آپ نے, تو چیئرمین سینٹ صاحب کا میں نے آپ کو پہلے رول بتا دیا. تو میں اب MNA اور MP صاحب کی طرف آتا ہوں. تو ہمارے MNA مخدوم سید علی قاسم گیلانی صاحب, جس طرح ابھی بھٹو صاحب بتا رہے تھے اور میرے ساتھ صاحب بتا رہے تھے, تو یہی پروجیکٹس ہیں, یہی چیزیں ہیں. میں ان میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو مثلا دے دیتا ہوں. IT پارک دیکھ لیں آپ ملتان کے اندر, اسپورٹس کمپلیکس دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ بجلی کے کام دیکھیں. میں ہمارے حلقے کے اندر اس ٹائم تک تقریباً سر 10 کروڑ سے زیادہ بجلی کی فنڈنگ ہو چکی ہے, جس کا میں چشمدید عینی گواہ ہوں, عینی شاہد ہے. مطلب ہمیں پتہ ہے کون سی یوسی میں کس طرح کی نیو لائنز لگی ہیں, کس طرح کے نئے ٹرانسفارمرز آئے ہیں, مطلب جو کام ہوئے. یہ صرف بجلی کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح سر یہ سولنگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ٹف ٹائلز دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے متعدد مطلب واٹر فلٹریشن پلانٹس دیکھ لیں. مخدوم سید علی حیدر گیلانی صاحب جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ لیڈر بھی ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو یہ ان کے اس ٹائم صوبائی حلقے کے اندر جتنے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگ چکے ہیں جو افتتاح بھی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آن ریکارڈز یا پیپرز میں یہ والے پروجیکٹس ہیں, یہ سب آن گراؤنڈ موجود ہیں جہاں پہ آپ وزٹ جا کر سکتے ہیں. پراپر وہاں پہ معائنہ ہوتا ہے, چیک اپ ہوتا ہے, ٹیم مطلب سرپرستی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ N148 میں بھی جو ہمارا وفاقی حلقہ ہے اس کے اندر بھی مخدوم سید علی قاسم گیلانی صاحب اسی طرح کے متعدد کام ہیں جو. لیکن میں سر اس کے برعکس ایک چیز یہاں پہ ظاہر کرتا جاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک جمہوری ملک ہے, تو جمہوری ملک کے اندر ہمیں اختلاف رائے رکھنا بھی چاہیے, لیکن اپنی رائے کا اظہار کی مکمل آزادی بھی ہے. تو میں یہ کہنا سر ضروری سمجھوں گا کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے صوبائی حلقے میں یا ہمارے قومی اسمبلی کے حلقے میں, مخدوم سید یوسف رضا گیلانی, مخدوم سید علی قاسم گیلانی اور مخدوم سید علی حیدر گیلانی صاحب, یہ تین پاکستان پیپلز پارٹی کے سہارے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بدولت, ٹھیک ہے, وہ اس کی بدولت جتنا کچھ اور اپنی ذات تک کی حد تک جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جبکہ انہیں فلاپ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو سرائیکی خطے کے اندر سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی قیادت میں زندہ رکھا گیا ہے اور جس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اس چیز کی بغلاہٹ کہہ لیں, گھبراہٹ کہہ لیں جو سیاسی مخالفین کو ہے, ٹھیک ہے, وہ ظاہر کرتے بھی ہیں, ظاہر نہیں بھی کرتے. تو اب ہر بندہ ذی شعور ہے, ذہن رکھتا ہے, سمجھتا بھی ہے. تو ان کے ہمارے میڈم CM صاحبہ کو دیکھ لیں, بہت اچھے کام کر رہی ہیں, بہت اچھے کام کر رہی ہیں, اپریشیٹڈ.
बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर होने के नाते से मैं उनके कामों को सराहता हूँ। ठीक है, करारी तहसील पेश करता हूँ कि एक औरत होकर वज़ीर आला पंजाब पर उन्होंने काफी अच्छे, लेकिन उसके बावजूद वो बेशक अच्छे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ भी पर्सनल हुई, स्पेशली पंजाब के अंदर जहां जहां पर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी मतलब प्रोग्रेस को जितना वो खराब करने की कोशिश कर सकती हैं, वो इख्तियारी तौर पर भी हर लिहाज से वो कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरपरस्ती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन ब दिन अवाम में भी मकबूल हो रही है और अपने काम के लिहाज से भी मकबूल भी है और जानी भी जाए। ओके, अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा डेवलपमेंट्स के हवाले से थोड़ा बताता चलूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से। जो काम अली कासिम गिलानी ने इस अपने जो टेन्योर में इनिशिएट किए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं किए गए। मैं उसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने एक बात की कि मैं यहां पर आईटी पार्क लेकर आना चाहता हूं। पूरे पाकिस्तान के किसी एमएनए ने आईटी पार्क की बात नहीं की, और उन्होंने ना सिर्फ बात की बल्कि अपने लीडरशिप को कन्विंस किया कि इस खित्ते को आईटी पार्क की जरूरत है, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको 1 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट्स जो है वो आईटी पार्क के लिए दी। उसके ऊपर हमारी डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट थे उनके साथ बात हुई। सिंध के अंदर जो सखर आईडी यूनिवर्सिटी है उसके साथ बात हुई, फिर बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी के साथ। तो अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अफवाज के साथ मिलकर, एयरफोर्स के साथ मिलकर हम बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी के अंदर आईटी पार्क का जल्द हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल में जो हमारे रिवायती सियासतदान उनको मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन अली कासिम गिलानी ने ना सिर्फ वादा किया मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, बल्कि अपने हल्के के अंदर बनवा कर दिखाया। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 14 अगस्त 2025 के अंदर अली हैदर गिलानी साहब ने वहां पर की, और इंशाअल्लाह जल्द, मेरे आई थिंक जून के अंदर हम उसका फाइनल वहां पर उसका इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। और वो सिर्फ एक गेम का नहीं होगा, वो मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ओपन जिम्नेजियम है, बाकी चीजें हैं, बच्चों के लिए प्ले लैंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे हल्के के अंदर बनना चाह रहा है। उसके अलावा उन्होंने देखा कि यहाँ पर हमारा जो हल्का है वो काफी सारा देहाती एरिया है, तो वहां पर सिग्नल का इशू है। तो वहां पर उन्होंने जो ये जो कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज थी, उनसे बात की, और वहां पर जो टॉवर्स थे वो नस्ब करवाने के लिए उन्होंने वहां पर लेटर्स लिखे और अमली काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह झोक वैस के अंदर टावर लग चुका है, और रवानी के अंदर और बंगल वाला के ऊपर और मौजानात और मोहटा के अंदर हमारा जो है ना ऑन प्रोसेस जो है ऑन गोइंग है। इंशाल्लाह आप देखेंगे वहां पर भी हमारा ये लग जाएगा। उसके अलावा जो है आप ये देखें कि हमने हल्के के अंदर हमने देखा कि हम जो हमारी नई नस्ल है उनको तालीमी मयार बेहतरीन मिलना चाहिए, तो हमने 47 स्कूलों को अपग्रेड करवा रहे हैं अपने इस हल्के के अंदर। यानी जो प्राइमरी है वो मिडल हो जाएगा, जो मिडल है वो हाई हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जनाब अली कासिम गिलानी और अली हैदर गिलानी ने मिलकर अपने हल्के के अंदर 47 स्कूलों को अपग्रेड करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने, आप ये देखें, सेवेज के मनसूबा जाते हैं, हमने अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इधर जखरपुर के अंदर हमने एक नया नादर ऑफिस बनाया है। उसके अलावा हम बन रोशन के अंदर भी हमने वो बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा हम मिनी नादर ऑफिस जो लुत्फाबाद के अंदर बनाने जा रहे हैं, और हमने 25 किलोमीटर की सड़कें जो है ना वो हमने प्रपोजल बनाकर दिया है, जिसकी जो तखमीन लागत तकरीबन 50 करोड़ रुपया बनता है, वो भी हमारे इस हल्के में बनने जा रही है। तो ये तरक्याती कामों का अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी जब भी आती है वो जो गैप होती है वो फिल करती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो टेन्योर था उसके बाद इस हल्के की तरक्की रुक चुकी थी, तो ये अली कासिम गिलानी साहब के आने से ये जो है ना काम हो रहे हैं। 30 करोड़ का फंड 1 लग चुका है, 25 करोड़ का फंड 1 लग चुका है, 10 करोड़ की जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हो चुकी है, 10 करोड़ के मजीद हमने मनसूबा जात दे दिए हैं, सड़कों के मनसूबे दे रहे हैं, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमने मनसूबा दिया है। उसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने इस हल्के की तकरीबन 50,000 खवातीन का डायनामिक सर्वे करवाया है। तो ये वो खिदमत है जिसकी वजह से जो नौजवान है वो अली कासिम गिलानी से मोहब्बत करते हैं, जो खवातीन है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से, अपने बच्चों को स्कूलों के अपग्रेडेशन की वजह से वो अली कासिम गिलानी को अपना हीरो मानते हैं, और जो बुजुर्ग हैं जो खिदमत की है सैलाब के अंदर वो अली कासिम गिलानी को हीरो मानते हैं, और जो नौजवान है वो आईटी पार्क की वजह से, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वजह से वो अपना हीरो मानते हैं। तो अली कासिम गिलानी जो है वो एक सोच का नाम है, एक विजन का नाम है, वो अमली खिदमत का नाम है, और पूरे पाकिस्तान के जो एमएनएज हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो उनके साथ मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वो उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते, वो उन्होंने इस लेवल की खिदमत कर रहे हैं इंशाअल्लाह।
सरबुलंद साहब, आप बताइएगा, सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब जो मेंबर पंजाब असम्बली भी रहे और एक्स इंचार्ज वजीर आजम कैंप ऑफिस मुल्तान भी रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भाई हैं। NA 148 में सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब का भी कोई रोल रहा या नहीं रहा? देखिए जी, सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब, जैसा कि आपको पता है, मरहूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों या सैयद अली गिलानी साहब हों, सैयद अली कासिम गिलानी साहब, उनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं। तो पीछे हल्के में अपनी आवाम के साथ जो राब्ते का एक सिलसिला है उन्होंने कायम रखा हुआ है। वो उनके दुख दर्द में शरीक होती हैं, जहाँ पर उनकी जरूरत होती है तो वो अपने भाई की और भतीजों की कमी को पूरा करने के लिए वो भी हर वक्त मैदान में मौजूद रहते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा जी। मेरी मखदूम से अहमद मुश्तबा, पहले तो पूरे घर के साथ एफिलिएशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। जी। मखदूम से अहमद मुश्तबा गिलानी साहब के साथ बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एफिलिएशन है। तो जब भी गिलानी खानदान के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, मखदूम से अहमद मुश्तबा गिलानी सीना सुपर होकर वो खड़े रहे हैं। अगर आप 2002 में इलेक्शन की बात करें, जब मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेल में थे, तो उस टाइम इस हल्के के अंदर मखदूम सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और विन भी किया था। बस उस टाइम कुछ कुव्वतों ने वो रिजल्ट चेंज किए। दूसरा जो है कि अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन की है और रिजल्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बेहतर बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है। और जैसे कि मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक आईनी ओहदे के ऊपर हैं और पूरे पाकिस्तान के जो हाउस ऑफ फेडरेशन है उसके सरबराह हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल भी वो उनकी बहुत ज्यादा मसरूफियात होती हैं। वो इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो है, पूरी दुनिया की पार्लिमानी जो असम्बलीज हैं उनके वो सरबराह बने हैं, फाउंडिंग। तो पीछे मुल्तान को और गिरद नवाह को टाइम देना बड़ा एक अहम इशू है। तो मखदूम सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब अपने भतीजों का और अपने भाइयों का एक मान है और वो अपने हल्के में अपने लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। और जो अगर उनके ओहदे के हवाले से बात हुई तो जो घर के सरबराह हैं वो मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है। और हमेशा से अहमद मुश्तबा गिलानी साहब ने कहा है कि मेरे बड़े भाई जो मेरे वालिद की जगह पर हैं वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा और मैं उनके फैसले का पाबंद हूँ। तो जैसे ही वो देखेंगे कि उनको किसी और जगह पर उनकी जरूरत महसूस होती है तो इंशाअल्लाह वो अपनी खिदमत वहां पर जारी रखेंगे। असल मकसद अवाम की खिदमत करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की अवाम के साथ मिलते हुए वो खिदमत कर रहे हैं। अच्छा भुट्टो साहब, ये बताइएगा, अभी रिसेंटली गिलानी साहिबान ने रिक्शों की भी बातचीत की है कि गरीब लोगों में रोजगार फराहम किया जाए रिक्शों की बद में, और जो इज्तिमाई शादियों के हवाले से कोई जहेज का कोई उन्होंने रिलीफ पैकेज निकाला था, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि अगर पंजाब के अंदर हम फुल फ्लेज हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम अलाइज हैं, तो हमने अवाम को तो ये नहीं कहना कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमने अवाम को डिलीवर करना है क्योंकि हमने अवाम से वोट लिए हैं। तो हमें जहां से हमारे अली कासिम गिलानी साहब को, अली हैदर गिलानी साहब को जहां से भी कुछ चीज मिलती है वो अपने हल्के के अवाम के ऊपर निछावर कर देते हैं। तो ये जो रिक्शों की बात है, ये सिंध डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है। तो अली कासिम गिलानी साहब ने उनको ब्रीफ किया कि हमारे यहाँ पर लोगों का रोजगार खत्म हो गया सैलाब की वजह से, तो आप यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स लाएं। तो यहाँ पर अब एक रिक्शों का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें गरीब लोगों को बगैर, एक होता है कर्जे के ऊपर कोई चीज देना, ये कर्जों के ऊपर नहीं बल्कि मुफ्त उनको जो है ना रिक्शे दिए जा रहे हैं और उनके प्रोसेस जारी है। इंशाल्लाह विद इन अ वीक ये जो है ना हम करने जा रहे हैं। दूसरा ये था कि बच्चियां जो हैं वो घर में बैठी हुई हैं जहेज की कमी की वजह से, और या जहेज एक लाना था लेकिन हमारे फरसूदा रिवाज जो हमारे मुआशरे में राइज हैं, तो अली कासिम गिलानी साहब ने उसको टैकल किया, पाकिस्तान बैतुल माल के साथ मिलकर उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और जो मरियम नवाज साहिबा का जो धीरानी प्रोग्राम था उसके ऊपर भी उनके साथ मिलकर हम और प्राइवेट तौर पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और इस चीज को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है इस हल्के के अंदर। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, वो खवातीन के हवाले से हो, वो नौजवानों के हवाले से हो, बच्चों के हवाले से हो, बूढ़ों के हवाले से, बेरोजगार हर तबका फिक्र के लोगों को जो है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया सैलाब के हवाले से। जब सैलाब आया था तो लोगों के पास जो बारदाना होता है, ये दाना होता है, जो उनका बीज होता है, वो सैलाब की नजर हो गया था। तो अली हैदर गिलानी साहब ने अपनी जेब से लोगों को पर एकड़ के हिसाब से उनको बीज प्रोवाइड किया ताकि वो अपनी अगली जो फसल है वो काश्त कर सकें।
تو خدمت کے حوالے سے جو ہے نا گیلانی خاندان کا، پیپلز پارٹی کا کوئی ثانی نہیں ہے اس خطے کے اندر. انہوں نے خدمت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ عوام بار بار منتخب کرتے. اس بار انہوں نے 3 MNA اور 1 MPA منتخب کر کے جو ہے نا پاکستان کے ایوانوں میں بھیجا اور دنیا میں ایک ریکارڈ بنا دیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدمت کا تسلسل ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہیں کہ اس خطے کا اگر کوئی مسیحا ہے تو وہ گیلانی خاندان ہے. بھٹو صاحب، آئندہ جو اس حلقے سے الیکشنز ہوں گے تو آپ نوجوانان خاص طور پر کس امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو یہاں پر جو ایک پروسیجر ہے، بڑا ڈیموکریٹک پروسیجر ہے. ہر شخص کو مکمل آزادی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو ووٹ دے. ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر آپ نے اپنے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کو منتخب کرنا ہے. ہمارے سے جو پچھلے نمائندگان تھے ان نے کچھ نہیں کیا. وہ اپنی ذاتی لڑائیوں اناد میں پڑے رہے اور انہوں نے اس حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال کے اندر، یہ دوسرا سال ابھی پورا نہیں ہوا، دوسرا سال لگا ہوا ہے، دوسرے سال کے اندر یہاں پر ملٹی پرپز اسپورٹس کمپلیکس بن جاتا ہے، یہاں پر IT پارک کے لیے کوششیں ہو جاتی ہیں، یہاں پر جو ہے نا اسکولوں کی اپگریڈیشن ہو جاتی ہے. یہ سولنگ نالی ٹف ٹائل تو یہ میں کہتا ہوں یہ چلتا رہتا ہے. یہ ویژن ہے کہ آپ جو لوگ اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو نوجوانوں کا جو محور اور مرکز ہوگا وہ ایک بار پھر سے علی قاسم گیلانی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم جو باقی سیاستدان ہیں ان کو ناک آؤٹ کریں گے. اور اگلی بار انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو وہ اتنی جرات بھی نہیں کریں گے کہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ پچھلے الیکشن کے اندر علی حیدر گیلانی صاحب نے اتنی محنت کی، عوامی رابطہ مہم اتنی وہ کی کہ ہمارے ڈر سے یہاں کے جو روایتی سیاستدان تھے وہ حلقہ چھوڑ کر بھاگ گئے، انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا. تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح خدمت کریں گے. جو حلقے کے نوجوان ہیں وہ علی قاسم گیلانی اور علی حیدر گیلانی صاحب کے ساتھ ہوں گے، اور جو مخلوق سے یوسف رضا گیلانی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قائدانہ صلاحیت ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حلقے کو، اس خطے کو ہم انشاءاللہ مثالی بنا کر نام دیں گے. ناصر بھائی، آپ بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ بے روزگاری بہت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے، گورنمنٹ سے آئی ہے، کوئی عہدے ملے ہیں تو پیپلز پارٹی نے بے روزگاری کو ختم کیا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ گیلانی فیملی یا گورنمنٹ کچھ جو لوگ پڑھ لی گئے ہیں، بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، MPhil ہے، PhD ہے، ماسٹر عام سا ہو گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بے روزگاری اتنی ہے، اس پر کچھ گیلانی صاحبان اس پر کوئی کر رہے ہیں بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے کوئی اقدامات؟ جی سر، بالکل میں ضرور آپ کے سوال کا جواب دوں گا. سر پہلے تو آپ کے سوال میں سن لیا، ہم تھوڑا ایسے پیچھے چلے جاتے ہیں تاریخ میں. سر یہ پیپلز پارٹی کا ہمارا جو گزشتہ ٹینیور تھا وہ 2008 سے 2013 تک کا تھا. تو پاکستان کی تاریخ میں مختوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو پہلے وزیر اعظم ہوں گے کہ جو روزگار کی وجہ سے وزارت عظمیٰ جیسے منصب سے ہٹے. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز میں اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں جائیں تو آپ کو جو سب سے مین وجہ پتہ چلے گی، معلوم ہوگی، وہ یہی ہوگی کہ انہوں نے جی روزگار زیادہ دیے ہیں، انہوں نے جی غریب کا زیادہ بھلا کیا، انہوں نے جی تنخواہیں زیادہ بڑھائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اختیارات سے تجاوز کر کے روزگار دے دیے ہیں غریب کو. یہ وجہ تھی، اس چیز کی سزا انہیں ملی کہ وزارت عظمیٰ سے انہیں ہٹا دیا گیا. تو اس چیز کی جیتی جاگتی مثال پاکستان میں آپ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی مختوم سید یوسف رضا گیلانی سے بڑھ کر اگر کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی کارندہ، کوئی بھی قائد، کوئی بھی آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو اس چیز کا جواب دیتا ہوں. یہ ایک عملی مثال میں نے دے دی ہے روزگار کی. دوسرا سر، اس کے بعد بھی جب جتنا موقع ملا تو عوام کی خدمت میں پہلے بھی دیکھیں جی، گیلانی صاحبان کی سیاست جو ہے وہ ہے ہی صرف اور صرف عوامی خدمت پر مشتمل. ٹھیک ہے، ان کی سیاست شروع سے آپ دیکھیں، ان کے بیٹے ہیں وہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں حلقے کی عوام ریسکیو 1122 کا لقب دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے بڑے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، مطلب MLA کی سیٹ پہ آتے ہیں، دوسرے بیٹے وہ سیاست میں آتے ہیں، سیلاب کا سینہ کی آنے صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ عملی میدان میں اترتے ہیں تو حلقے کی عوام انہیں سیلاب والا MNA کہہ دیتے ہیں. حلقے کی عوام نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام انہیں کہ یہ سیلاب والا ہے. کسی کو نام معلوم ہو یا نہ ہو سید علی قاسم گیلانی کا، لوگ شکل دے دی کہتے ہیں یار وہ دیکھو وہ سیلاب والا MNA جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں علی حیدر گیلانی صاحب جو ہمارے MPA بھی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں تو حلقے کی عوام نے 1122 کا خطاب دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سر یہ ایسے نہیں ملتی، یہ عملی خدمت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہیں، یہ اس طرح سے ملتی ہیں. اس کے علاوہ سر
आप ये स्कॉलरशिप देखें, आप अभी देखिए मखदूम से यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, उनके बेटे नेशनल असेंबली के सूबाई असेंबली के मेंबर्स हैं, वो जो जितना वो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए वो जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा ये इटली वाला आप देख लें रिसेंटली जो है, तो ये सारे सर इन्हीं के मन होने मिन्नत है, और यही चीजें होती हैं जिससे आवाम की फलाह बहबूद, आवाम की तरक्की, आवाम के रोजगार, और ये इस चीज में वो मदद, तो वो हमेशा से अपनी मतलब ये खिदमत, ये उनके मखदूम से यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे हैं ना, वो भी अपने वालिद साहब की जो खिदमत वाली एक अमली सियासत है उस रीत को बरकरार रखे हुए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह हम बड़े उम्मीद हैं, हम उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंशाल्लाह आगे भी वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए ये अवामी खिदमत का जो अमली सिलसिला है जारी सारी रखेंगे। ओके, सरबुलंद साहब आप बताइएगा कि निश्तर को ये प्राइवेटाइजेशन तौर पर लेकर जा रहे हैं, इसको प्राइवेट कर रहे हैं, इस पे गिलानी फैमिली ने कोई इस पे इम्प्लीमेंट किया, कोई इस पे इकदाम किए, इस हवाले से सर आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट जिस दिन से आई है बहुत सारे इदारों को उन्होंने प्राइवेट किया है, लेकिन निश्तर हॉस्पिटल का प्राइवेट होना ये हमारे पूरे रीजन की बदकिस्मती होगी ऐसा होता है। जैसे कि आपको पता है कि इस बनाने में निश्तर हॉस्पिटल को गिलानी खानदान के जो दाद है उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। अभी भी मखदूम सईद अली हैदर गिलानी साहब ने पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन जमा करवाई है, इसके खिलाफ हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो इस निश्तर अस्पताल को बनाया भी उन्होंने, चलवा भी वही रहे हैं, और रुकवाने में भी वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज हमारे साथ मेहमान थे वसीम रियाज भुट्टा साहब, जो कि मेंबर हैं डिजिटल पीपल्स पार्टी पंजाब और इलाके में सियासी समाजी तौर पर बहुत उभरे गए। दूसरे मेहमान थे हमारे नासिर अब्बास फैज साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तीसरे मेहमान आज हमारे जो साथ जो मौजूद थे मोहम्मद सरबुलंद साहब थे, जो सदर है यंग अलाइट्स वुमेन्स मुल्तान के। बहुत शुक्रिया, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो में आप तशरीफ लाए और हल्का MA 148 जो कि अली कासिम गिलानी साहब का हल्का है उसके हवाले से बातचीत की। नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी नए हल्के के साथ, किसी नए इवेंट के साथ। जब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए आपका मेज़बान सईद इरफान शाह को। अल्लाह हाफिज़।